श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउछि 12 गोटी काल सर्प जोग विषय रे। केउ काल सर्प जोगरे जन्म हेले मनुष्य पूर्व जन्म रे केउ कर्म करथिले ये जन्म रे सेही काल सर्प जोगरे से जन्म होई दुख कष्ट भोगत। प्रथमे सेही विषय ऊपर को नजर देबा ओ ये जन्म रे आमे जेपरी सेपरी कर्म न करिबा आमे सावधान होई रहिबा। पराशर मुनि मतरे अनंत काल सर्प जोग जदि जनकर जातक थाए तेबे से पूर्व जन्म रे तांको स्त्री पूजा पाठ करुथिबा समय रे किंबा रोषेईशाल रे खाद्य बाढ़ुथिबा समय रे किंबा कौनसी दिन ओषा व्रत करिथिबे उपवास थिबे सेही समय रे स्त्रीर इच्छा विरुद्ध रे जदि पुरुष सहवास करे पर जन्म रे से पुरुष अनंत काल सर्प जोगरे जन्म हो बहुत कष्ट भोगे। कूलिक काल सर्प जोगरे जन्म होतिबा व्यक्ति पूर्व जन्म रे अन्यर धन को अन्याय पथरे अपहरण करिबा किंबा अन्य ठारू टंका धार आनी ताकू न फेरेबा तांको धोखा देबा अन्य को बर्बाद करने द्वारा कूलिक काल सर्प जोगरे मनुष्य पर जन्म रे जन्म होती। बासुकी काल सर्प जोग यही बासुकी काल सर्प जोगरे मनुष्य काहींकि जन्म होता है। पूर्व जन्म रे भाई भाई सहित कलह होता है। भाई सहित गुप्त शत्रुता आचरण करी उपरे उपरे भाई कथारे भाई उपरे पानी छिंची भितरे भितरे बड़ भाई संपत्ति हरिलुट किंबा अपहरण करिवे किंबा देढ़शुर भाई बो हरण करिवे। भाउज उपरे अत्याचार और तांकर इज्जत नष्ट करिबा भय देखाई हत्या धमक देई इज्जत लुटिबा आजिकाली यहीपरि बहुत घटुची। वयोवृद्ध लेखकंक लेखा को निज नाम रे छापी देबा। जने लेखक से गोटे विषय लिखिची से लेखाटी को बा पांडुलिपिटी को तांको कतरु चोरी करी आनी निज नाम रे लिखिदेबा। आत्म अभिमान रे पुओ झियो बयसर व्यक्ति सहित संपर्क रखिबा द्वारा बासुकी काल सर्प जोगरे सेमाने जन्म होइथांती। चतुर्थ रे हैला शंखपाल। शंखपाल जो काल सर्प जोगरे जो माने जन्म होइचंती सेमाने अन्यर जमी को चंचकता करी निज नाम रे करि नैथिबे बा जेउ माने अन्यर जमी को चंचकता करी निज नाम रे करि नेउछंती मां ओ भौणी को बहुत कष्ट देउछंती अन्यर सुख को नष्ट करुछंती कौनसी परीक्षा रे कॉपी करी पास करुछंती पार्टनर व्यवसाय करी पार्टनर को ठकी देई जे साहाय्य करिवो ता सहित विश्वासघातकता करिबा ओ तांको व्यवसाय रु दूरेई देबा द्वारा शंखपाल काल सर्प जोग सृष्टि हुए। पद्म काल सर्प जोग यही जोगरे जो पिला माने जन्म होती बा जेउ माने यही काल सर्प जोगरे जन्म होइछंती
ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଖରାପ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ମା ଭଉଣୀ ବୟସ କିମ୍ବା ଭାଇ ବାପା ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବା, ପ୍ରେମରେ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ହେବା, ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକିଦେବା, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ନାରୀଙ୍କୁ ପୂଜାର ଆଳ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏପରିକି ନିଜ ନାରୀ କିମ୍ବା ନିଜ ପୁରୁଷ ସହିତ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଥ ସକାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏହି ସମୟରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ଦେଖି ସହି ନ ପାରିବା, ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ପଦ୍ମକାଳ ସର୍ପ ଯୋଗରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ମହାପଦ୍ମକାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ। ସ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବା ଯେକୌଣସି ନାରୀ ରଜସ୍ୱଳା ଥିବା ସମୟରେ 7 ଦିନ ପୂରଣ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଉତ୍ତମ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କରିବା, ନିଜେ ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର କରି ଅନ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା, ତାଙ୍କ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରି ହଇରାଣ କରିବା ଓ ନିଜେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମହାପଦ୍ମକାଳ ସର୍ପ ଯୋଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ତକ୍ଷକ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ସାଂଘାତିକ ଯୋଗ। ଆମର ଭାଗବତରେ ଅଛି, ତୋ ବଂଶକୁ ତକ୍ଷକ ଖାଉ। ନାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହେଉ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ନ କରି ଦରମା ନେବା, ବ୍ୟବସାୟରେ ଠକିବା, ନିଜେ ଚୋରି କରି ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲଦିବା, ବ୍ୟବସାୟରେ ଓଜନରେ ଠକେଇ କରିବା ଓ ମିଛ କେସ୍ କରି ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅର୍ଥ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କିମ୍ବା ନିଜେ ମାଲିକଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ ପାଇବା ଲାଳସାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଲିକର ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଏହି ଅପରାଧରେ ମନୁଷ୍ୟ ତକ୍ଷକ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଅବିବାହିତ ସମୟରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରେ, ମାମୁଁ ଝିଅ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ମାଇଁ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ମାଇଁଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବେ, ବଡ଼ ମା ଖୁଡ଼ୀ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଘର ସର୍ବଶାନ୍ତ କଲେ କୁଟୁମ୍ବର ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସେ। ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ। ପିତାମାତା ଓ ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କଲେ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲେ, ଧର୍ମ ପୀଠର ଅପମାନ କଲେ, ଧର୍ମ ନେଇ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମରେ ଆଘାତ ଦେଲେ, ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ନାମରେ କଳଙ୍କ ଦେଇ ବଦନାମ କରିବା, ନିଜ ପରିବାରଙ୍କ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରି ଜେଲ ପଠାଇବା, ଅନ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟକୁ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଲେଖା ଜେଖା ଭଉଣୀକୁ ବାହାଘର କରାଇ ନ ଦେଇ
ନିଜେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହିଠାରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିଥାଏ। ଘାତକ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବେ, ତହିଁରେ ସେ ରାଜନୀତି କରୁଥିବେ। ଉଚ୍ଚ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିବେ। ଅନ୍ୟ ଝିଅର ବିବାହ ପରେ ତା ଶାଶୁ ଘରେ ମିଛ ସତ କହି ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଝିଅଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଅନ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, କାହାରି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ନିଜ କରାୟତକୁ ଆଣି ତାହା ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କିମ୍ବା ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଉଠାଇ ନେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବା ଓ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବା, ପାଖ ଲୋକଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଚୋରମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୋରି କରାଇ ନିଜେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପର ଜନ୍ମରେ ଘାତକ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏହିପରି କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଘାତକ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଷଧର କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ, ଏହି କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଯୋଗ। ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିବା ସହିତ ସମାନ। ଅତି କମ ବୟସରୁ ହସ୍ତ ମୈଥୁନ କରି ଏମାନେ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାରେ ମନ ନ ଦେଇ କେବଳ ପ୍ରେମ କୋଉଠି ମିଳିବ ତାହା ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଲୁଚି ଲୁଚି ମା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଦେହ ଦେଖି ହସ୍ତ ମୈଥୁନ କରନ୍ତି। ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବଣ୍ଟା କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମାଡ଼ି ବସି ସବୁ ନିଜର କରିନିଅନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କର୍ମ କରିଥିବ ମା ଭଉଣୀ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିବାହ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କରି ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ଉଠାନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ କାଇଦା କଟକଣା କରି ହାତେଇ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି। ମା ଭଉଣୀ ଯିଏ ବିରୋଧ କରିବ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରି ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଚୁପ୍ କରିଦେବେ। ଏହିମାନେ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ଛେଳି ଜନ୍ମ ପାଇବେ ଓ ମା ଭଉଣୀ ସାମ୍ନାରେ କଂସେଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିବ। ବିକଳ ହୋଇ ମା ଭଉଣୀକୁ ଡାକୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମା ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହସ୍ତ ମୈଥୁନ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଓ ଭୂମି ଉପରେ ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ କରିଥିବାରୁ ମାତୃହରଣ ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହୋଇ ଅଳ୍ପାୟୁ ହେବ। 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପାୟୁ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବ। କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ସମସ୍ତ ବୃଥା ଯାଏ। ବିଷଧର କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗର ପ୍ରତିକାର ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେମାନେ ବଦନାମୀ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡାଇବେ। ଏ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗର ଶାନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଶେଷ ନାଗ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ, ନିଜର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚୁପ୍ କରାଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। ବେଶ୍ୟା ବିଟପି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ।
ଓ ନିଜେ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ଅନ୍ୟ ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଅଯଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇ ନିଜେ ତହିଁରୁ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନେ ଯମ ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଏବେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଥିବାରୁ କାହାରିକୁ ସେମାନେ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଘର ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ମଲେଣି ତାହାଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକର କିପରି ଧନ ଲୁଟ କରିବେ ଏହି ଚିନ୍ତା କରି ବସନ୍ତି। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପରଜନ୍ମରେ ଶେଷ ନାଗ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବହୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହି ଗଲା 12 ଗୋଟି କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗରେ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହୁଏ, କେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ଠାରୁ ଶେଷ ଦେବ କାଳ ସର୍ପ ଯାଏ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଓ ତହିଁର ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏବେ ରହିଲି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।